అలనాటి రామచంద్రుడి కన్నింత సాటి ఆపలనాటి బాలచంద్రుడి కన్నా అన్నిట మీటి. అలనాటి రామచంద్రుడి కన్నింత సాటి ఆపలనాటి బాలచంద్రుడి కన్నా అన్నిట మేటి. అనిపించే అరుదైన అబ్బాయికి మనువండి తెలుగింటి పాల సంద్రము కనిపించిన కూన శ్రీహరి ఇంటి దీపమల్లే కనిపించిన జాన. తెలుగింటి పాల సంద్రము కనిపించిన కూన శ్రీహరి ఇంటి దీపమల్లే కనిపించిన జాన. అటువంటి అపరంజి అమ్మాయిని కనరండి. పుత్తడి బొమ్మకు పుస్తెలు కడుతూ పురుషుడి ముని వేళ్ళు పచ్చని మెడపై వెచ్చగరాసను చిలిపి రహస్యాలు. నేలకు జారిన తారకలై ముత్యాల తలంబ్రాలు ఇద్దరి తలపులు ముద్దగా తడిపిన తుంటరి జలకాలు. అందాల జంట అందరి కంటికి విందులు చేసే సమయాన అందాల జంట అందరి కంటికి విందులు చేసే సమయాన కలలకు దొరకని కలగల జంటని 10 మంది చూడండి. తలతల మెరిసిన ఆనందపు తడి చూపుల అక్షితలేయండి. సీతారాముల కళ్యాణంలా కనిపిస్తూ ఉన్నా విరగలేదు ఆ శివుని విల్లు ఈ పెళ్లి మంటపాన. గౌరీ శంకరులేకమైన సుముహూర్తమల్లె ఉన్నా మరగలేదు మన్మధుని ఒళ్ళు ఈ చల్లని సమయాన. దేవుళ్ళ పెళ్లి వేడుకలైనా ఇంత ఘనంగా జరిగేనా. దేవుళ్ళ పెళ్లి వేడుకలైనా ఇంత ఘనంగా జరిగేనా. అనుకుని కదివిని ఎరుగని పెళ్లికి జనమంతా రారండి. తదుపరి కబురుల వివరములడగక బంధువులంతా కదలండి.
రాముని నామము తీర్చి చెంపగవాది చుక్కను పెట్టి చెంపగవాది చుక్కను పెట్టి పెళ్లి కొడుకై వెలసిన రాముని కళ్యాణము చూతమురారండి సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి జానకి దోసిట కెంపుల ప్రోవై రాముని దోసిట నీలపురాతై ఆని ముత్యములు తలంబ్రాలుగా ఆని ముత్యములు తలంబ్రాలుగా తిరుమల మెరసిన సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి పవన జస్తుతి పాత్ర పావన చరిత్ర రవి సోమవర నేత్ర రమణీయ గాత్ర సీతా కళ్యాణ వైభోగమే రామ కళ్యాణ వైభోగమే శుభం మనీలా అక్షింతలు అలా దీవెనలతో అటు ఇటు జనం హడావిడితనం తుళ్ళింతల ఈ పెళ్లిలో గిల్లలో పదందని బంధువులక్కటై సన్నాయిల సందడి మొదలై తదాస్తని ముడులు వేసే
కాసుల చప్పుడు చప్పున ఆపుకొని గడేయగ మరిచిన తలుపే వేయండని సైగడు తెలిపే క్షణాలిక కరిగిపోవా సీతా
अलङ्कृत्य शिविकामारोप्य सर्ववाद्यघोषपुरस्सरं ग्रामम् आलयं वा प्रदक्षिणं कृत्वा कल्याणमण्डपं प्रविश्य देवं हेमादिविस्तरे प्रामुखं निवेश्य देव्यो प्रत्युते निवेश्य अर्घ्याच्चैः आराधयेतो ततः आचार्यः आगम्य प्राणानायम्य संरक्षाय केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः सूतनाय नमः विक्रमाय नमः रामनाय नमः वीरराज नमः केशवाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः इंद्रराय नमः वासुदेवाय नमः विद्युताय नमः अनुरूपाय नमः विराटमाय नमः अक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः विराटमाय नमः देवेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः ईश्वर ब्रह्मणे नमो नमः यदि भूमिभारका पूजा कर्म समारवे प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम महः ओम जनः ओम नमः ओम सत्यो ओम लक्ष्मीर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् ओम नमो भूज्योतिरसामकं ब्रह्मपूर्ववस्सुवरो शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः विजयवरार्थे वेदवराहकल्पे वैवस्वनमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे वेरो दक्षिणदिग्भागे शैलस्य नैऋत्यप्रदेशे कावेर्यो मध्यमप्रदेशे सीतारामलक्ष्मण हनुमत्समेत रामपल्लग्रामे कोदण्डरामस्वामी भगवते भगवत्सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन षष्ठे संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां वासरः हिन्दुवासरे शुभनक्षत्रे नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभदिता అందరూ కూడా పలకాల సంకల్పము అన్నమాట మమ ఉపాత్త దురిత క్షయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సకల ఐశ్వర్య సకల సంపద సమృద్ధ్యర్థం अस्मिन् देशे कृत वसतीनां ब्राह्मणादि सर्व वर्णानां चोर रोग दुर्भिक्ष अनावृष्टि राजबाधादि सर्व उपद्रव शान्त्यर्थं ग्रामे धन धान्य अभिवृद्ध्यर्थं सर्व अरिष्ट निवृत्त्यर्थं सर्व संपद समृद्ध्यर्थं श्रीमतु भगवतु प्रीत्यर्थं भागवत जन उल्लास प्रसन्न जन परितुष्ट्यर्थं सीतारामचंद्र स्वामी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं प्रतिष्ठा अनंतरे शांति कल्याणोत्सवं सीताराम कल्याण उत्सवं अहं भक्तिभावेन आचरिष्ये नमः। जय श्री राम जय श्री राम रामचंद्र भगवान की ओम आदो निर्विघ्नेन
वर्णमावाप्त्यर्थं महागणेशाराधनं करिष्ये कलशपुष्पाक्षरेण विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमासितः ब्रह्मा मध्ये सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा सर्वे कलशां सुतमाश्रिताः गंगे चैवरी चैव गोदावरी सरस्वती पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष यजमानस्य धर्मपत्नी समेतोऽहं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाः यस्परे पुण्डरीकाक्षं समाख्याभ्यन्तरच्छुचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः निर्विघ्नदासिद्ध्यर्थं गणपति स्मरणं करिष्ये गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवा ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिवेत्सीदसादनं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतये नमः ध्यायामि प्रार्थनापूर्वकनमस्कारं समर्पयामि अतः कर्मणः पुण्याः वाचनं करिष्ये ॐ तत्पायामीति वर्णमावाद्य वाचामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तादास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्यो ऋषिकुञ्जुमानाय प्रमोषे अस्मिन् कलिते भूः भुवः तमः पूर्ववस्वः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिशीवतः सुरुचो वेनावः औद्यजापमास्य दिष्टा सदशयो रमणस्य विवाहो भवः शिवः भूर्भुवः आवाहयामि पूजयामि वास्तोष्पदे प्रतिजानी हस्पान्भावेशो अनमीवो भवानः एते महे प्रहितन्नास्य स्वयंकयेति द्युपदेशजल्पदे ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सकलोपचारपूजार्थं पुष्पाक्षतानि समर्पयामि ॐ कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो ॐ पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ॐ कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो ॐ पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ॐ कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो ॐ पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ॐ यत्पुण्यं यत्र गतिर्निमस्सेतो भवति कृपेलयकारेश पुण्याः एव कुरुते पुण्याहं भवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ॐ कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ध्यास्महव्येन मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु नवरानानभिजावर्तयन्तः चिरञ्जीवेव सरदस्व वीरा त्रेण वै छन्दां त्रेण दवनानि अद्यामेव तद्वीरेषु रोगेषु प्रतिष्ठते रुद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मरध्यता रुद्धिं भवन्तो कर्मरध्यता रुद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मरध्यता కలశముద్ధరేదో సర్వే భక్తజనానాం మీ గోత్రాలు చెప్పండి ఇంటి పేరు చెప్పండి సమేతో గోత్రాభివృద్ధిరస్తు వంశాభివృద్ధిరస్తు శాంతిశ్చాస్తు బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ఇష్టసంపదస్తు సర్వసంపదస్తు భారతదేశ సర్వాభివృద్ధిరస్తు అస్మిన్ రాష్ట్రే సకలాభివృద్ధిరస్తు అస్మిన్ గ్రామే సర్వతోముఖాభివృద్ధిరస్తు ఓం సుజీవో హవ్యామృతస్సు దేనాగం సుఖిం హినాం యద్భరం సుజభ్యః ఆత్మానం పురతే సదా ధ్యానం హిరణ్మయో ఓం బ్రహ్మ పునీమహే ఓం స్వస్య వరుణస్స
యమో రాజా ప్రవణావేభ్యో నాదవః రాజ్యాం దక్షిణస్యాం పశ్చిమస్య పతయో మార్చయంతాం మహేశ్వర ఆదిత్యానవగ్రహ పూర్వక శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సమేత రామచంద్ర స్వామిన సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవంతు పుణ్యవాచన సమృద్ధిరస్తు. కళ్యాణోత్సవాంగేన రక్షాబంధన ధారణం కరిష్యే. రక్షాబంధన దేవతాభ్యో నమః. నమోస్తు సర్వేభ్యో ఏ కే చ పృథివీ మనో సర్వేభ్యో నమః. శ్యామనారిష్టాన వాసుక్యై నమః. సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః. వాహయామి సర్వోపచారపూజాని రక్షాసూత్రాణి శ్వేతదండోపరి నిక్షిప్య చందనాదిలంకృత్య పంచోపచార పూజాన్ కృత్వా సత్య సర్వవాక్యకోశేన పూర్వకం భక్తేభ్యో దర్శయత్వా మూలమంత్రేణ మూర్తిమంత్రేణ వా దేవస్య దక్షిణకరే దేవ్యోః వామకరే తత్తత్మంత్రాభ్యాం తద్ధియామో. రామచంద్ర మహారాజ్ కి ఓం విశ్వేంద్రహరే గట్టిమేళం గట్టిమేళం గట్టిమేళం. ఓం విశ్వేంద్రహరే సమరేణ ప్రవాచాయ సమర్థ భగవాన్ ఇంద్రదండనే భారవదం యత్వరజం భృతం వర్షవావనం శరవాజ ఓం బృహత్సామగ్రే ఉత్తమస్యం దశవాజ సమప్రవేదయిత ఓమేన వంజనదే నమస్యమిదం రాజే నగరేణ రక్షాధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో రక్షాధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో హస్తో ఆ సైడ్ వాళ్ళు చేయదాగండి. అమ్మవారు ఇక్కడ మౌనంగానే అన్ని చేయాలి. దేవుడు ఎలాంటి వాడు, ఎలాంటి గుణం వాడు, ఆయన గోత్రం ఏమిటి, ఆయన ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినాడు, ఈ రాంపల్లెకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాడు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అయ్యవాళ్ళు. మీ గోల మీది అన్నమాట. ఆడ కట్టుబడి ఉంటుందా అంటే నమస్కారం చేసుకోండి, ధ్యానం చేసుకోండి, అది ముఖ్యమైనది. అల్లరి చేస్తే ఏం లాభం లేదు. వచ్చిన రామచంద్రుడు మళ్ళీ ఆయన అక్కడికి పోతాడు అయోధ్యకి. అక్కడి నుంచి వచ్చినాడు రాంపల్లెకి, మళ్ళీ అయోధ్యకు పోవాలన్నా రాంపల్లెలో ఉండాలన్నా. రాంపల్లెలో ఉండాలంటే మౌనంగా శ్రీరామ శ్రీరామ జై శ్రీరామ్ అని మనస్సులో ధ్యానం తపన చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది అన్నమాట. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీ గోలనే మీది, ఇక్కడ ఏం జరిగేది మీకు అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రామచంద్ర స్వామి ఏ గోత్రం వాడు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాడు, వాళ్ళ అబ్బ పేరు ఏం పేరు, ఆయన తండ్రి పేరు ఏం పేరు, ఆయన వంశం ఏమి అని అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తారు అయ్యవార్లు అన్నమాట. ఓం చతుస్సాగరపర్యంతంగో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభోద్భవస్య. నాభాగ మహారాజవర్మణాడత్రే ఓం అజమహారాజవర్మణ పౌత్రాయ దశరథ మహారాజనవర్మణ పుత్రాయ ఓం స వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే మహారాజ. ఆయన ఎవరు అంటే వశిష్ఠ గోత్రం ఆయన అన్నమాట. వశిష్ఠ మహర్షి తెలుసు కదా, మంచి నిష్ఠాగరిష్ఠుడైనటువంటి వశిష్ఠ వంశం నుంచి ఆ సూర్యవంశ సంజాతుడు ఆ రామచంద్రమూర్తి అన్నమాట. సూర్యవంశానికి చెందినవాడు. వాళ్ళ ముత్తాత పేరు నాభాగ మహారాజు అన్నమాట. వాళ్ళ తాతగారి పేరు అజమహారాజు అన్నమాట. ఈ యొక్క ఈ రామచంద్రుని తండ్రి దశరథ మహారాజు అన్నమాట. అటువంటి ఆ వంశం సూర్యవంశ పావనారూతుడైనటువంటి ఆ సర్వాలంకార కురుతుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఈనాడు మన రాంపల్లెలో రామచంద్ర పరబ్రహ్మ రూపంగా ఆ సీతా మహాలక్ష్మి వివాహం ఆడుతూ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఆ సీతాదేవి తక్కువదే, ఆమె కూడా ఏం తక్కువ లేదన్నమాట. వీరంతా మంచివాళ్ళు, వాళ్ళ వంశాలు బాగున్నాయి. మీ వంశాలు ఏమైనా తక్కువగా బ్రహ్మాండమైన వంశాలు మీ కూడా అన్నమాట. అక్కడ అయ్యవారు చెప్తారు శ్రీరమ వంశం గురించి అన్నమాట. ఓం చతుస్సాగరపర్యంతంగో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరసయాస గౌతమత్రయ విశేష ప్రవరాన్విత ఆంగీరస గోత్రోద్భవస్య సన్నరోమ మహారాజవర్మణ పౌత్రే దశరథ మహారాజవర్మణ పౌత్రే జనక
మహారాజ వర్మణ పుత్రే గోత్రోద్భవీం సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి సీతాదేవి నామ్నీం కన్యా. ఆమె సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మీదేవి అన్నమాట, ఎవరో కాదు, లక్ష్మీ రూపమే సీతాదేవి. ఆమె కూడా ఎటువంటిది అంటే ఆంగీరస మహర్షి. ఆంగీరసుడు అనేది తక్కువ వాడు కాదు, మంచి అన్ని కూడా ఔపోసన పట్టినటువంటి ఆ యొక్క ఆంగీరస మహర్షి యొక్క గోత్రానికి చెందినటువంటిది ఆ సీతా మహాదేవి అన్నమాట. ఆ సీతాదేవి యొక్క ముసలి అబ్బ స్వర్ణరోమ మహారాజు అన్నమాట. వాళ్ళ అబ్బ పేరు ఆ హ్రస్వరోమ మహారాజు, వాళ్ళ తండ్రి పేరు జనక మహారాజు అన్నమాట. అటువంటి చంద్రవంశ పావన అటువంటి భూగర్భ జాత సీతా మహాలక్ష్మిగా ఇక్కడ ఆ రామచంద్ర స్వామిని కళ్యాణం చేసుకుంటూ ఉంది అన్నమాట. చక్కని రూపం, సుందరమైన రూపం. అటువంటి అమ్మాయి ఇక్కడ రామచంద్ర స్వామికి భార్యగా వచ్చి ఆ స్వామిని కళ్యాణం ఆడేదానికి అయ్యవార్లు ఇక్కడ ఫలాన్ని మీ దగ్గర చేతిలో ఫలం ఉంది కదా, ఆ ఫలం అయ్యవార్లకు ఇవ్వండి. ఫలం మనోరథ ఫలం వైద్రవం యస్మాదస్య ప్రదానేన తస్యాంతిం ప్రయచ్చమే కామార్థ సిద్ధాయే యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిర్యస్యాజం పురస్తాద్ ఆయస్య సత్యం పుత్రం యజ్ఞోపవీతం పరమపతిర్యః. యజ్ఞోపవీత ధారణా ముహూర్త శుభ సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఆ యొక్క జనక మహారాజు అయినటువంటి ఆ మహారాజు ఆ సీతాదేవిని ఆ యొక్క రామచంద్ర స్వామికి ఇచ్చేదానికోసమయ్యి రెండవ జన్యం వేస్తాడు, యజ్ఞోపవీతం అన్నమాట. అంటే రామచంద్ర స్వామి ఇంతవరకు బ్రహ్మచారిగానే ఉన్నాడు మన గ్రామంలో, ఇప్పుడు గృహస్థుడైనాడు అన్నమాట. ఇప్పటి నుంచి గృహస్థ ధర్మాన్ని ఆయన పరిపాలన చేస్తాడు. అందుకోసమే ఆ జనక మహారాజు ఆ సీతాదేవిని ఆయనకిచ్చి కన్యాదానం చేసే దానికోసమై గృహస్థ ధర్మాన్ని స్వీకరించవయ్యా రామచంద్ర అని చెప్పి రెండవ యజ్ఞోపవీత ధారణ చేశాడు అన్నమాట. తరువాత మధుపర్కం, స్వామికి మంచి ఉపచారాలన్నీ చేయాలి, కాళ్ళు కడగాలి. ఎక్కడి నుంచో వచ్చినాడు, అయోధ్యాపురం నుంచి వచ్చినాడు రామచంద్ర స్వామికి అన్ని ఉపచారాలు చేస్తారు అయ్యవార్లు అన్నమాట. ఓం నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రవాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. ఓం పాదౌ ప్రక్షాళ్య అయం తే మధుపర్కః రాష్ట్రపృతస్యాచార్య సందేమాత్మత్యోజో రాష్ట్రపృతసంధ్యాసందేమాత్మత్యోజో ఇది మంత్రేణ దేవసింహాసనోపరి అధోభాగే కూర్చన్ నిక్షిప్యాపహాపాదావలీర్విషంధం నాశయంతు మే అస్మిన్ కులే బ్రహ్మవస్యస్య సాని నాశయంత్రేణ దేవస్య పాదో గంగాది పుణ్యతీర్థోదకైః ప్రక్షాళ్య ఆమాగం యశసా వర్చసా సకుందుర్య పజసా పజసా దేజసాస తమ్మా ప్రియం ప్రియానాం గురువధిపతిం వజోరాం నిగమంత్రేణ తత్పాద ప్రక్షాళన తీర్థం ధ్యాత్వా విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసీయా మమపత్యాయ విరాజా మమపత్యాయ విరాజా శేష తీర్థోదకం భక్తానాం సమర్ప్య ఇది మంత్రేణ తత్శేష తీర్థం పాత్రాంతరే నిక్షిప్య ఓం త్రయై విద్యాయ బ్రహ్మణో దీర్ఘరసే తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం గర్భధిపతిం వజూనాం తదంగామస్య ఆదిదమాచమనీయం ఇదమాచమనీయం ఇదమాచమనీయం తదంగా మధుపర్కం సమర్ప్య ఓం యన్మధునామధవ్యం పరమన్నాద్యం వీర్యం దేనాహం మధునామధవ్యేన పరమేణాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమాన్నామధవ్యోదాని అయంతే మధుపర్కః అయంతే మధుపర్కః అయంతే మధుపర్కః. స్వామివారికి మధుపర్కము అంటే మంచి తీయమైనటువంటి ఆ యొక్క తేనెను ఇస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. తేనెను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పటికైనా మనం బయటకు పోయి వస్తూనే కొద్దిగా పానకం తాగినాం అనుకోండి,
మన దేహం సేద తీరుతుంది. అలాగనే ఎక్కడో అయోధ్యాపురం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ స్వామివారికి వస్తూనే ఆ జనక మహారాజు బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేసినాడు ఇక్కడ అన్ని కూడా అన్నమాట. ఆయనకు వస్తూనే పాదాలు కడిగినాడు. ఆ యొక్క ఆ మధు అయినటువంటి మంచి సుమధురమైనటువంటి మధును సమర్పించినాడు అన్నమాట. తరువాత కన్యాదానమహం గరిష్యే, ఫలం తీసుకోవాలి, చేతిలో ఫలం పెట్టుకోండి, కన్యాదానం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చెప్పండి, పలకండి. మమ ఇహ జన్మని జన్మ జన్మాంతరేషు బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు జాగ్రత్త సుషుప్త అవస్థేషు కామతో కామతో స్వతః పరప్రేరణయ సంభావితానాం పాపానాం అపరోధనార్థం విలైః సూర్యమండల పర్యంతం యవైః చంద్రమండల పర్యంతం ఆశైః ధ్రువమండల పర్యంతం సర్వరాస్య అపగర్షణ సంహితకాలే యోనీకృత అగ్నిష్టోమ ఆప్తోర్యామ ఆంతమన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు ఫలసిద్ధ్యర్థ ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య క్షత దశపూర్వేష దశాపరేష మత్వంశానాం మాతృవంశానాం పితॄణాం నరకాతో ఉత్తీర్య శాశ్వత శ్రీ వైకుంఠలోక ప్రాప్త్యర్థం పరాశర మైత్రేయ భారద్వాజ కపించల పద్మ వశిష్ఠాది మహర్షిభిః యుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసాభిః యుక్త కన్యాదాన కల్పోక్త పుణ్యఫల అవాప్యర్థం సాలంకృత హిరణ్యోదక ధారాపూర్వకం కన్యాదానం అహం కరిష్యే. ఆ కన్యను ఆ విధంగా దానం చేస్తున్నాడు. కన్యను దానం చేస్తే మనకు పితృదేవతలందరికీ కూడా వైకుంఠ ప్రాప్తి లభించేది కన్యాదానం అన్నమాట. జై శ్రీరామ్. ఆ సుముహూర్తం సమీపించింది కాబట్టి జీలకర్ర బెల్లం ఆ ఉభయులు అన్నమాట, వధూవరులు జీలకర్ర బెల్లం సమర్పించుకుంటారు అన్నమాట. శ్రీకాంత భుజకుంభకం కుమాపరీరంభో గుణానాం నిధిః పూర్వాచార్య పణేశధార్ఘ్య బలవై సంసేవ్యమానం భుజః బ్రహ్మేంద్రాన్ సమస్వదేవ మునిభిః సంస్తూయమానో హరిః ఆయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ముమోర్తే సులగ్నే శ్రీ శ్రీరామో ముసలీచనందతనయా కల్కీతి రూపైర్జితైః సంరక్షాసు జనాన్ స్వధర్మ నిరతాన్యః పీతాసీత్పరః ఆయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్వః సదా మంగళం. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీ వైకుంఠే గరుడాచలే గిరివరే శేషాచలే మందిరే
श्रीरंगे कनकाचले च विमले भद्राचले सर्वदा तिष्ठन् भक्तजनाय दर्शनमसो यो यच्छति प्रार्थितः पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः पुरान् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुवर्णे सावधान श्रीरामज्ञान सावधान तद्राञ्चितमेखला कटितटे हारांश कण्ठे वहन् दिव्यरत्नकिरीटशोभनशिखरै देवादिभिर्वन्दितः कस्तूरी घनसार कुङ्कुमलसत्पक्ष कृतिभासितः पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुवर्णे सावधान श्रीपाद्मं च कपिञ्जलं तु कपिलङ्गार्घ्यं तदा शाश्वतं श्रीप्रश्नं च पराशरं च सनगं विष्णुं तथा काश्यपं भारद्वाजमिति प्रसिद्धनिगमैः सम्पूज्यमानो हरिः पायाद्वो भगवान् पुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री सीतारामचन्द्र ध्यान सावधान श्रीमत्पूर्णशुभांशुबिम्ब सुमुखी पीताम्बर सुन्दरः रत्नाढ्यस्सु चतुर्भुजो गुणनिधि शेषाहिशायी हरिः श्रीकण्ठाम्बुज सम्भवादिति विजये संस्तूयमानोऽव्ययः पायाद्वो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री सीतारामचन्द्र ध्यान सावधान श्रीरामपत्नी जगस्य पुत्रे श्रीलाङ्गन कोमलाङ्गे पीताम्बरवस्त्रविभूषणाभ्यां मधुवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान सीतारामकल्याण विवाह महोत्सवे सावधान ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवा अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तः सुप्रतिष्ठितमस्तु जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम भगवान् की जय गोविंदा 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 मनसा
सत्यमधीमहे प्रजा भूतामजि संभव गर्धमे गृहे पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां आर्द्रां जकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं लक्ष्मीं जातवेदो महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् माङ्गल्यसूत्रदेवताभ्यो नमः भवस्य देव भवाय भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः माङ्गल्यगौरी देवताभ्यो नमः नानाविध परिवाद्यं वाद्यं సమర్పణ చేస్తున్నారు. మాంగళ్య సమర్పణ చేస్తే మనకి ఏమేం కలుగుతుందో మీరంతా కూడా సంకల్పం పలకండి. మమ సంపూర్ణ వర్షశత పర్యంతం సుఖజీవన సిద్ధ్యర్థం ఏతత్ రాంపల్య గ్రామస్య సర్వ యువతీనాం జన్మజన్మని సువాసినిత్వా ప్రాప్త్యర్థం అనయోః దేవ్యోః శ్రీ భగవదాజ్ఞయా మణిఖచిత సువర్ణ మాంగళ్య సూత్ర సమర్పణం కరిష్యే. మాంగళ్యం భక్తేభ్యో దర్శయిత్వా. అందరూ కూడా మాంగళ్యానికి నమస్కారం చేసుకోవాలా. మీ మాంగళ్యం దానికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఎందుకంటే సుమంగళి ప్రాప్తి లభించేందుకయ్యి ఆ యొక్క రామచంద్రమూర్తి సీతాదేవికి మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నాడు. అందరూ కూడా సుమంగళిగా ఉండాలి. ఈ గ్రామంలో జన్మ జన్మ ప్రకృతిగా సుమంగళి ప్రాప్తం లభించేదానికి ఆ రామచంద్ర కోదండ రామస్వామి ఆ సీతా మహాలక్ష్మీదేవికి మాంగళ్య సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నాడు. గట్టి మేడం ఆరోగ్యమస్తు ధన జనక వస్తు వాహన సమృద్ధిరస్తు.
జై శ్రీరామ్
రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా, అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంఠమమ్ము గనుమా. సరదాగా నా గాలి పాట వినుమా, విన్నాక బదులిచ్చి ఆదుకొనుమా. గాలికి పుట్ట గాలికి పెరిగా అచ్చం నీలాగా, నిత్యం నీతో ఉన్నాగా, ఇద్దరి లక్షణం ఒకటేగా. రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా, అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంఠమమ్ము గనుమా. అమ్మల్లె నన్ను పెంచింది ఈ పల్లె సీమ, నాన్నల్లె నడిపించింది ఊరంత ప్రేమ. అమ్మల్లె నన్ను పెంచింది ఈ పల్లె సీమ, నాన్నల్లె నడిపించింది ఊరంత ప్రేమ. ఎలా పెంచుకున్నా ఎలా పిలుచుకున్నా ఈ మట్టి సొంతం నా చిట్టి జన్మం. అన్ని సొంత ఇళ్ళే అంతా అయిన వాళ్ళే ఈ స్నేహ బంధం నా పూర్వ పుణ్యం. బతుకంతా ఇది తీరే రుణమా. రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా, అంత భక్తి పరవశమా ఓ కంఠమమ్ము గనుమా.